ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजी आमे पुणी थरे बसिछे आम ओडिया भागवतरे यात्रा को आग को नेबा पई। आज्ञा अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर से अमृतमय बाणी। आज्ञा आजी आमे प्रथम स्कंध सप्तदश अध्यायर गोटे बहुत महत्वपूर्ण जगह देखिबा। हाँ एइरा होउची धर्म आउ राजा परीक्षितंको भितरे जो कथावार्ता चालीची। आउ से दर्शनर कथा भी अछि पद 60 रु मते लागुची 78 पर्यंत। हाँ 60 रु 78 ए अंशटा माने केवल गप नुहे एथिरे भरी रहिची दर्शन आउ आध्यात्मिक कथा। ठीक से जो वृषभ रूपरे धर्म अछंती। हाँ से राजांकु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहउचंती आउ तापरे से दिव्य दर्शन हेउची बहुत बढ़िया अंश। तेबे एहार पूरा मर्म बुझिबा को हेले श्रोता बंधु मानंकु आमर अनुरोध रहिबो आलोचनाटिको शेष जाई शुणंतु। निश्चय। आउ जदि एमिति आलोचना आपण मानंकु भलो लागु थाए तेबे चैनल सब्सक्राइब करी आम सांगरे रहिबा को भूलिबेनी। हाउ ताले आरंभ करिवारा। हाँ तेबे धर्म प्रथमे पांडव वंश विषय कहउचंती पद 60 सुमधुर सुररे आवृत्ति पांडव वंशे ए व्यवहार आरत प्राणी भयहर। एठी व्यवहार माने कौन आउ पांडव वंशर को गुण कथा कुहा जाउछि। ए व्यवहार माने हेला व्यवहार किंबा कहि परिवा स्वभाव बा परंपरा। धर्म कहउचंदी बुझिले पांडव वंशर एइटा हेला चिराचरित रीति। अच्छा जे सेमाने आर्त माने दुखी बा शरणागत लोकर भय दूर करंती एटा तांको कुलधर्म। राजा परीक्षितंकु सेटा मने पके देउचंती। बहुत बड़ कथा। ताबर पदरे आहुली बड़ कथा अछि आवृत्ति जाहार पुण्य गुणे हरि सारथी दूत पण करी सते निजे भगवान श्रीकृष्ण सेमानंको पाई सारथी हेले दूत हेले एहा तांको पुण्य विषय रे कोन कहूछि। एटा तो असाधारण कथा। पांडव मानंकर पुण्य तांको धर्मनिष्ठा तांको गुण एते बेसी थिला जे भाबंतु तो स्वयं भगवान श्रीकृष्ण सेमानंक सांगरे रहिले। हाँ युद्धरे सारथी हेले शांतिदूत हेई कौरव सभा को गले ए सबु कोन देखाउची सेमानंकर महानता। एकदम आउ भगवान को कृपा पाइबाकू सेमानंकर योग्यता थिला। साधारण कथा नुहे एटा। तापरे धर्म एबे राजांको सीधा कहउचंती आवृत्ति शुण ह पुरुषोत्तम जाहारा जेबा निज धर्म। एठी पुरुषोत्तम बोली संबोधन कले आउ निज धर्म कथा कहिले। एठू कथाटा टिके दार्शनिक दिगकू जाउछि परि लागुछि ना। हाँ ठीक कहिले। प्रथमे तो पुरुषोत्तम कही राजांकु सम्मान देले तांको पदमर्यादा स्वीकार कले। हाँ तापरे कहिले सेई मूल कथा ए संसार रे समस्तंकर निज निजर गोटे धर्म अछि कर्तव्य अछि। जेमिति पांडवंकर थिला आर्तत्राण। हाँ सेमती आउ एहा परे धर्म आहुरी गभीर कथा को जाउछंती जीव जगतर दुखर मूल कथा पद 63 आवृत्ति प्राणींक क्लेश बीज जेते प्रकाश नोहे मोरचिते। ए कोण स्वयं धर्मदेवता कहउछंती जे प्राणींक दुखर मूल कारण माने क्लेश बीज तांक मनरे स्पष्ट होउनी। एहार माने कोण। आज्ञा एटा सुनिले आश्चर्य लागे किंतु एइटा बोधवे संसारर माया आउ जीवर दुखर कारण केति जटिल सेयाकू देखाउची। दुखर कारण एते प्रकारर इति सूक्ष्म जे तार गोटे ठीक उत्स खोजिबा बहुत कष्ट बुझले। अच्छा आउ एमिति भी हेई पारे एटा धर्मंकर विनय। से कहउछंती जे एई विषयटा सहजरे बुझी हबनी आउ एइथि पई तो कोण एई अनिश्चितता जोगुंत भिन्न भिन्न मत सृष्टि हुए जहा लोकंकु आहुरी द्वंद्वरे पकाए। परपदरे से कथा अछि जे वाक्यभेद विमोहन ताकू न जाने तेणु जन। हाँ अर्थात ए दुनिया रे एते प्रकारर मत एते दर्शन एते विचार वाक्यभेद हाँ सेउड़ा को सत देखिबा बदଳରେ उल्टा साधारण लोकंकु भ्रमरे पकेई दिए मोहग्रस्त करि दिए। सेथिपाई लोके प्रकृत कथा जानि पारंती नाही। ताहले जो अलगा अलगा मत कथा कहउचंती धर्म सेगुड़ाक कोण कोण। परवर्ती पद 65 आवृत्ति के आत्मज्ञाने आत्माधरे आत्मार विकल्प विचारे। प्रथम मत हेला आत्मज्ञानर बाट किछि ज्ञानी लोक आत्मा को जानिबाकू चेष्टा करन्ते आत्म साक्षात्कार पाई साधना करन्ती। सेमाने आत्मा विषय जेते सबु दार्शनिक मत अछि जेते संभावना विकल्प अछि से सबु को नै गभीर चिंता करन्ती। अच्छा आउ तापरे सेई सबुदिनिया द्वंद्व
ଆବୃତ୍ତି କେ ବୋଲେ ଦୈବ ବଳିଆର, କେ ବୋଲେ କର୍ମରେ ଫଳ। ବାଃ, ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ ବଡ଼? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି। ଏକଦମ। ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଦୈବ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ସବୁଠୁ ବଳିଆର। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ହେବ। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ନାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ଭୋଗୁଛେ ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ଆମ ନିଜ କର୍ମର ହିଁ ଫଳ। ଏ ଦୁଇଟା ମତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ମତ ବି ଅଛି ବୋଧେ। କେ ବୋଲେ ସ୍ୱଭାବ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର। ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା ପୁଣି ଏତେ ଗହୀର ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶଙ୍କର ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏମିତି କାହିଁକି? ହଁ, ଏ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବା ପ୍ରାଣୀର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲେ। ଯେମିତି ନିଆଁର ସ୍ୱଭାବ ପୋଡ଼ିବା। ଠିକ୍। ପାଣିର ସ୍ୱଭାବ ବହିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱଭାବର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ, ତାର ପୂରା ରହସ୍ୟଟା ଏତେ ଜଟିଳ, ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ତାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅଗୋଚର। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛି। ବାପରେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ମତ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘରେଇଯିବ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି କଥାଟାକୁ। ଆବୃତ୍ତି ତର୍କି ନପାରି ଯାହା ମନେ, କେ ତାହା କହିବ ବଚନେ। ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା ମନ ତର୍କ କରି ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ଭାଷାରେ କହି ହବନି। ଏଇଟା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭାଷାର ସୀମା କଥା କହୁଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବା ତର୍କର ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ମନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିପାରୁନି, ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ କେମିତି ବା କହିହବ? ହଁ, କିଛି ଅନୁଭୂତି କହି ହୁଏନି। ଏକଦମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଏଇସବୁ ଦାର୍ଶନିକ କଥା କହିସାରି ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅବୃତ୍ତି ଏ ଆଦି ଯେ ବିଧି ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତୁ ରାଜା ଏହା ମନେ ଚିନ୍ତ। ଏଟା ଖାଲି ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପରି ଲାଗୁଛି। ରାଜା ଖାଲି ଶୁଣିବେନି, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମନନ କରିବେ। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମତ, ନିୟମ, ବିଧି, ସଂସାରର କଥା କହିଲି, ଏ ସବୁକୁ ତମେ ନିଜ ମନରେ ଭଲକେ ଚିନ୍ତା କର, ବିଚାର କର। ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ବିବେକ ଲଗେଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଧର୍ମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? ସୁତମୁନି ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଠୁ କାହାଣୀଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ସୁତମୁନି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସୌନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ପଦ 70। ଆବୃତ୍ତି ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମମୁଖୁ ବାଣୀ, ସେ ରାଜା ସାବଧାନେ ଶୁଣି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବୁଝିଲେ, ପୂରା ମନ ଦେଇ ବହୁତ ସାବଧାନ ହିଁ ଧର୍ମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୂରା ଏକାଗ୍ର ଥିଲେ। ଆବୃତ୍ତି ମନରୁ ଖେଦ ଦୂର କଲା, ସ୍ୱରୂପେ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଲା। ବାଃ, ତାହେଲେ ଶୁଣିବାର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଲା। ମନରୁ ଖେଦ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ଦୂରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଧର୍ମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଏ ଯୋଉ କ୍ରମଟା, ଆଗ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହବା, ତାପରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦୁଃଖ, କ୍ଷୋଭ ଚାଲିଯାଏ, ମନଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଦିଶେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ମୋଚନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାହେଲେ ରାଜା ଏବେ ଧର୍ମଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଲି ଦୁର୍ବଳ ବଳଦ ରୂପରେ ଦେଖିଲେନି? ନା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କେମିତି ଥିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଗ ବେଶଭୂଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ 72। ଆବୃତ୍ତି ଦେହେ ଉତ୍ତରୀ ଅକ୍ଷମାଳା, କଟିରେ ଅଜିନ ଦୁକୁଳ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା ଉତ୍ତରୀୟ ମାନେ ଚାଦର, ହାତରେ ଅକ୍ଷମାଳା ଜପାମାଳ, ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଜିନ ଆଉ ଦୁକୁଳ, ମୃଗଚର୍ମ ଆଉ ପାଟବସ୍ତ୍ର। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ତପସ୍ୱୀର ଲକ୍ଷଣ ମାଳି, ମୃଗଚର୍ମ, ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣ। ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଶରୀର କେମିତି ଥିଲା? ଆବୃତ୍ତି ଲମ୍ବ ସୁନ୍ଦର ଚାରିକର, ଶିରେ ଶୋଭିତ ଜଟାଭାର। ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ହାତ ଥିଲା, ଲମ୍ବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପରି ଜଟା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ପଦ 74। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆବୃତ୍ତି ତନୁ ଶଶାଙ୍କ ବପୁ ଗଞ୍ଜେ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେ ସାଜେ। ବାଃ, ଦେହର ଚମକ ଚାନ୍ଦୁକୁ ବି ହରେଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ
ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହାର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା, ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଚିହ୍ନ। ଆଚ୍ଛା। ଧର୍ମଙ୍କ ଛାତିରେ ଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ କେହି ସାଧାରଣ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ରୂପ ବା ଅଂଶ। ଓହୋ। ଧର୍ମ ଯେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ଚିହ୍ନରୁ ସେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସେ ଦର୍ଶନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ତାହେଲେ ପୁରା ବେଶଟା କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା? ଆବୃତ୍ତି ଯେସୋନେ ତଳିତ ତରାସ ରାଜା ଦେଖିଲା ଏହୁ ବେଶ। ତଡ଼ିତ ତରାସ ମାନେ? ବିଜୁଳିର ଚମକ ଭଳିଆ, ପୁରା ଦୀପ୍ତିମାନ ତେଜରେ ଭରା। ରାଜା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବିଜୁଳି ପରି ଚମକୁଥିଲା, ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଥିଲା। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ହଁ, ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯାହା ହଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ମହିମାମୟ ରୂପ ଦେଖେଇ ସାରି ବି ପଦ 76 ଆବୃତ୍ତି ରାଜାକୁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ସେ ବୃଷ ଏକ ପାଦେ ରହି ସେ ଏବେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବଳଦ ରୂପରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି? ଏତେ ବଡ଼ ରୂପର ଦେଖେଇଲେ ପୁଣି ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ରୂପରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ନିଜର ପୁରା ତେଜମୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେଇ ସାରିବି ଧର୍ମ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବଳଦର ସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ଧର୍ମଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦିବ୍ୟ, ତଥାପି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେକାର ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ, ସତ୍ୟରୂପକ ପାଦରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ହଁ, ମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଆଉ ପରମ ସତ୍ୟ ଦିଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏ ଦର୍ଶନର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ? ପଦ 77 ଆବୃତ୍ତି ରାଜା ଦେଖିଲା ଧର୍ମରୂପ, ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ଞାନଦୀପ। ଏଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅସଲ ଫଳ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଧର୍ମଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ ଭଗବତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶେଷ। ହଁ, ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଆଉ ସତ୍ୟର, ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଶେଷ ପଦ ଆଜି ପାଇଁ 78 ଆବୃତ୍ତି କପୋଳେ ଦେଇ ବେନିକର ଧର୍ମକୁ ବୋଲେ ନୃପବର। କପୋଳେ ଦେଇ ବେନିକର ମାନେ ଦୁଇଟା ହାତ ଗାଲରେ ଦେଇ। ଏଟା କୋଉ ଭାବ ଦେଖାଉଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ନା ଚିନ୍ତା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିକି। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗଭୀର ବିସ୍ମୟରେ ଅଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ବି ଅଛି, ଆଉ ହୁଏତ କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ନୃପବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ପୁରା ଅଭିଭୂତ। ସେ ବିନୟ ଆଉ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ସେ ଏବେ ଧର୍ମଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର! ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏତେ ଗଭୀର କଥା, ଏତେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଧର୍ମ ଆଗ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଧର୍ମ ମନେ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ତାର କାରଣ ବିଷୟରେ କେତେ ଜଟିଳ ମତ ଅଛି, କର୍ମ, ଦୈବ, ସ୍ୱଭାବ ସେସବୁ କହିଲେ। ହଁ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଶୁଣିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଫଳ ହେଲା ସେ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ। ଏକଦମ। ଧର୍ମଙ୍କର ସେଇ ତେଜୋମୟ, ଚାରି ହାତ ଥିବା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଯାହା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା, ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜଳିଲା। ଅତିବଡ଼ୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଦିଶିଯାଉଛି। ହଁ, ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ମନରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଏତେ ବଡ଼ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବଳଦ ରୂପରେ କାହିଁକି ରହିଲେ? ହଁ, ଏହାର ଗଭୀର ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ? ଏକଥାଟା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଦେଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଧର୍ମଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।